ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसिया जून मासरे तुला राशि मासिक राशिफल। एही तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। एही राशिर अधिपति हेले शुक्र महाग्रह और शनि महाग्रह एही राशि रे सिंहासन प्राप्ति। तुला राशिर शनि सिंहासन प्राप्ति होई षष्ठ गृह रे अछंती। यह आपण को बहुत शुभ फल देव। एबे आरंभ करिबा। आपण जदि तुला राशि रे जन्म ग्रहण करिसंती तेबे एई 2026 मसिया जून मासरे आपणक पई एक गभीर अनुभवर मास हेबाकु जाउछि। एही मासटी साधारण मास नुहे। यह आपण को प्रथमे परीक्षा करिवो, परे आपण को नूतन दिग देखाइबो। मासर आरंभरू आपण अनुभव करिपारंती जे आपणकर मन संपूर्ण स्थिर नुहे। मनरे अजना भय, अशांति, विचलित एहीपरि आपण को अधिक रहिबो। समय समय आपण बहुत चिंताग्रस्त मध्य रहि पारंती। आपण अधिक भाबिबे, छोट कथा को आपण बड़ करि देबे, जहार फल रे मानसिक चाप बढ़ी जिवो। कोनोसी छोट छोट कथा को आपण गुरुत्व दियंतु नाही। एही समय रे आपण को लागि पारे मो जीवनटा काहेकि एते धीरे चालुची, कोनोसी सुफल काहेकि मिलु नाही, किंतु सुफल मिलुची आपण जानि पारु नाहंती। आहुरी मध्य भाबिबे मु एते परिश्रम करूची, तार फल काहेकि डेरी रे मिलुची। आपण जानि रखंतु विलंब रे हेउ पछे मीठा फल मिले, आपण को निश्चिंत शुभ फल मिलिबो। परिवार ओ परिवार सहित संपर्क रे मध्य आरंभ रे अल्प असुविधा देखा देबो। कथावार्ता रे भूल बुझामणा हेबो। छोट छोट कथा को नेई बड़ विवाद आकार धारण करि पारे। एही समय रे आपण को धैर्य धरिबा और शांत रहिबा अत्यंत आवश्यक। अधिक कथा कहिबा ठारू अल्प कथा कहिबा भल हेबो। आर्थिक दिगरु एही मासरे आपण दुई प्रकारर अनुभव करिबे। एक पटे धन आसीबो, किंतु अन्य पटे से धन खर्च होई जिवो। अनावश्यक खर्च बहुत बढ़ी जिवो। आपण सांग साथी बाबद रे बहुत गुड़िया खर्च कर जिवे। एही समय रे आपण को आपणक टंका को सावधान रे व्यय करिबा दरकार। जहा आवश्यक नुहे सेतिरे खर्च करिबा को दूरे रहिबा भल। कार्य क्षेत्र रे आरंभ रे अल्प चाप रहिबो। जे कोनसी काम करंतु से काम आरंभ रु आपणक ऊपर बहुत चाप रहिबो। काम अधिक हेबो, किंतु फल तुरंत मिलिबो नाही। केबे केबे लागि पारे
ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଡେରିରେ ମିଳିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ନୂତନ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାମ ଅଟକି ଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ, ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁକି ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମାନ କ'ଣ ହୁଏ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିବ। ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଓ ସଠିକ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ବହୁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇବେ, କାରଣ ଶନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଶନି ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠରେ, ଷଷ୍ଠ ଶନି ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ରାଶିରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପରି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଆସିବ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପରି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଆସିବ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପରି ଆସିବ। ସମୟ ସମୟେ ଏହା ସୁନାମି ପରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ମାସଟି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଗୃହ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୃହରେ ରାହୁ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆପଣ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କାହାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଥିବ, ଆପଣ ବିପଦ ହିଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ନିଜକୁ ଭାରି ବଳଶାଳୀ ଭାବିବେ। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, କାହାକୁ ଆପଣ ମାନିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଥିବା ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରେମ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବେ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଇପାରେ। ନାରୀ ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ଆପଣ ନାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସହଜେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ନାରୀ ଗ୍ରହ। ଏ ନାରୀ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୁକ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନମନାନ୍ତର ହୁଏ। ସାବଧାନ, ମାନମନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାନମନାନ୍ତର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଗୋଚରରେ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବ। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି କରାଏ। ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ବିଦେଶ ଗୃହ। ବିଦେଶରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଅପମାନିତ ହେବେ। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ ବିପଦକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ ସେ ବିପଦ କେବେ ଆସି ନଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଭଳି କୌଣସି ଥର ବିପଦରେ ପଡ଼ିନଥିବେ। ଏତିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ରହିଛି ଯେ ବୃହସ୍ପତି
ନବମରେ ଥିଲେ ଦଶମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଗୃହକୁ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଜର ସିଂହାସନ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଟ ନେଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚଳିତ 2026 ଜୁନ ମାସଟି ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବେ ଓ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବଳିୟାନ ଦେଖାଇବେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାରିଯିବେ। ଅଯଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁ ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।